Sana Sura Yama Puravada Windiga Tina Mene Yenivida Philippe Pialon Dotredeka Yinoga Nina Noga Palare Yinoga Monsan Sure I took all call it Sana Vapid, no? Tu haleve now by yan upset on a number. Madia Saga purity me power. Radu Madia Zagali go Majana Yake. Tu ye Bawa to see this only go Kekapiro Chia. Pawasura to do way for you to relay Luwa Yad Yatara shit. Yaniro Luwa Yatara Kama. Tu bari lonely the lesser Dikachar, no? Go Luwa Yare Chema, Bari looked the lay. Lama Avi, Luwa Yaula Lucy, Siwa Shame, Sazias, Sawoni, Pizon, Jubame. No, Tama Avi Bioma solution, Yaula, a no Bujare, Midazu, one man, Dijare, Da tones and loop shit. Da tones and loop shit. Tea Lodigo Bioram hopeful. Do what Pilla Lucy, Ludari, Tondan Sena, Penanga, Palumu, Pavada go with the Pipsi, Luwa Yaula Lucy, Namade Siba Shata, Saoni Pizon, Lolo Jare, a Lolo de Kama, Guabia Chana Mushi, Tusia in it, Koyon Gong Way. Kujendia Mabia, Lolota, Shidalu. Kujendia Piet Bido. Tvedari Unina social, Dusia Longane at the Muira La, Dusia Longane, the Muira La, so Tina Kuga of Quabia Chana. Any Quabia Chana who cheap Bido. Dusia Longane, Quabia at the Muire Puguriha. Shivoya. Koyon Gong we made us see the Nane, Fadao, Tigai Mishio. Mimi Boa, the one that can't love ye Josaja. Eri Josa Mujo, Aguduri, Mapindo. Luguama, Midasu, the other thing, look and so yet. Chumui Doja, Boguri, ha. The Yamabye, Gudu Gamabra, the Yane, Pepido, Josa Balusino. Tire Kama, Luwa Pianya, and Yame, Domo, Tire Mien and Navua Yachinaya. Erelumo when a Dusia loading it. Dwe Pepido, Magone loading it to the low. Once I shall be Dore Boguri Jaro. Luwa Soda, the Kanamia that Shepido. Tire Dokaya de Bomoa, just sent to Anchada, Miare. Yoya, Lomia. Pay up when it Kama. Yes, of Yaga. At the Mamuide Moo, Tilongan in it, the Mamuide Moo look. Hotarashi. Umame Lene Yang with Lobi at the Mamuide Moo. Tata Wanesa look call. Lene Yang with Lobi. Trawari go this is that Lene go Yang with Lote Moo. Mesa Wanesa. We say what Yang with Lote Moo. Fedari Tikanina. Wita Wanesa. Luri would they say that day, Tarwari would they say that day, a city, a young way, Melodimu, Talepa, no? Now, that's it, there are a common lonely Muibido, Tabido, a da young Musore, a da young ne, a young way, Mule Melodimu, through Solone. Now, so the Kuara saying, Tata Wanesa, Luda Tarawago, a young way, Melodimu, Lusura. Dignake Lugon Gure, so that no? Ludia go John Pit. Dignake Lugon Gure, so Rajara. Shake a John Pit, Yonsar, and Lucor. John Pit, Yonsar. Era Luwe Lugon Gure, so that Ludia. A low shabby man look Melinda called Wabido. Eri Lucia, where you like be, Tilu go young tired. Hello, Hari, I let Majaja and so Kanakana, Yamaji, Madame She. To the Penlerema, Lolo de Lungania, Lugogura, Nyazon Kanyaya.
ပင်လေကမ်းခြေကနေအလှမ်းကွာတဲ့နေရာတွေမှာကြားဖောင်ဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြားဖောင်တွေမှာအလုတ်သွားလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကမ်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါဖောင်ဦးစီးဆိုတဲ့လူခိုင်းတာအကုန်လုံးอ่ะနော်ဖောင်ဦးစီးဆိုတဲ့လူကလည်းအရက်ကိုမူးနေအောင်တိုက်ထားပြီးတော့ခိုင်းကျင်တယ်လို့ခိုင်းတည်သွားရင်လည်းရေထဲကန်ချလိုက်ရင်သူ့အလောင်းပြောင်းသွားပြီလေအဲ့မရှိဘူးမထင်နေဘူးဗမာပြည်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေတယ်နော်သတင်းစာထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့အလုံးရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘနဲ့တလားကိုဘယ်နှသိမ်းရမယ်လို့ဆိုတာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့သွားတယ်လူကုန်ကူးမှုတွေကဒီခေတ်မှာပုံများလားတတိထားစရာပေါ့အဲ့တော့မျိုးသမီးလေးတွေကလေးမလေးတွေလှုပ်ရှားခြင်းလို့ဝှချင်စားခြင်းလို့ကို့အမေကို့အဖေကို့မိသားစုရင်ကအရိတ်ကနေခွာပြီးတော့တခြားကိုမသွားသင့်ဘူးပေါ့နော်တဝမ်းတစ်ခါမိသားစုနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးလုံးရင်လည်းစားမှာပါပဲအတိဒုက္ခတွေရောက်ကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါသတိထားမှာဖြစ်တယ်နော်သတိထားမှာကိုယ်ကိုရောင်းစားလို့ရောင်းစားမှန်းတောင်မသိအောင်ခေါ်တဲ့လူကအလုပ်ပေးမယ်အလုပ်ရှိတယ်တလားကိုဘယ်လောက်ရမယ်မစားရဝါကမမသေးကြတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှအယုံကြည်မရှိနဲ့နော်ဘာကြီးရမယ်ပြောလဲမယုံနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုယုံလို့လိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်တာလေအမျိုးသမီးလေးတွေမပြောနဲ့အမျိုးသားရင်မာကြီးတွေတောင်မှပဲရောင်းစားခံရတာတွေအများကြီးပဲခဏခဏပြန်လာခြင်းလို့လည်းပြန်လာလို့မရဘူးရောင်းစားပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဟာအများကြီးပဲဒါသိတဲ့လောက်ကိုပြောတော့မသိတာတွေအများကြီးရှိအောင်ဘယ်လိုမှဆက်သွယ်မပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကဲတင်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိနေဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမိဘအရေးကနေထွက်ပြီးတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့အတိုက်ကနေပြီးတော့ပြန်တန်းတဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ဟာလောက်စလုံးနဲ့ထိသွားသလိုဒုက္ခရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုနေရာကိုအတိုက်အုံလေးမှာပဲလောက်ကင်စားတော့ပြီးကံပေးသမျှလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပြီးလှုပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိချပါဗမာစကားပုံမှန်ရှိတယ်ရော့ဗဒမြာရော့နဂါပဲကောင်းနော်မစားရဝါကမန်းပြောတာတွေသွားပြီးတော့မယုံကြနဲ့ယုံရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲရော့ဗဒမြာရော့နဂါဆိုတာနဂါနဲ့ဗဒမြာလဲတဲ့အခါမှာနဂါလည်းမြင်ရမယ်ဗဒမြာလည်းမြင်ရမယ်နှစ်ခုဘာတာစစ်စတန်လဲလိုက်တာနော်ရော့ဗဒမြာရော့နဂါဆိုတခါတည်းရတယ်ကျွတ်တင်ပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကသူပစ္စည်းကိုပစ္စည်းနှစ်ခုဆိုင်ထားပြီးမှလက်ပြောင်းလက်လှလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးပဲယုံကြည်ရတယ်ဒါတောင်အတုမိသွားနိုင်သေးတယ်နော်အတုမိသွားနိုင်တယ်ရောဗရမရောနဂါဆောင်ဗရမထုကြီးနဲ့တွေ့သွားရင်နဂါဆုံးသွားအောင်မတွေ့ချင်တော့အဲ့ဒါလိုလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးဟာဒီကနေ့ခေတ်ဆိုပဲအရာမှမယုံရဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့တတ္တဝနိစ္စလူတော်တွေကိုကျွန်အဖြစ်စေခိုင်းမှုရောင်းဝယ်လူကုန်ကူးတာဆိုတော့မလုပ်ရဘူးလို့ဘုရားဘာသာတွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးဥပဒကတရားအနေနဲ့ဒီကုံသွယ်မှုတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဒီလိုဟောထားတာရှိနော်ဝနိစ္စတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမတပါအခုလို့မြတ်စွာဘုရားကမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့ဒါဘာကြောင့်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောလဲလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်သားကိုငဲ့ညာတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာငဲ့ညာတယ်မေတ္တာထားတယ်အကျဉ်းနာထားတယ်ဆိုတော့ဗြဟ္မဝိဟာရတရားမပြတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေဟာဗြဟ္မဝိဟာရတရားမေတ္တာပြတ်တဲ့အလုပ်တွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာပြတ်ပြီးတော့အမုန်းတရားနဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်မျိုးတွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့လောကကြီးမှာကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်နဲ့ရှားပွေစားတော့ပြီးဘဝမှာတဝမ်းတစ်ခါလှဖို့အရေးကြိုးစားကြမလုပ်ဖဲနေလို့ကတော့မရဘူးပေါ့အေးဘဝတန်တရားသွားတဲ့အချိန်လေးမှာဘလောက်ပဲကြိုးစားရှာနော်လူတယောက်ရဲ့အသက်တန်းဟာဒီ80 80ဆိုတာရေပေါ်ရအားဖြင့်60 80ဆိုရင်တန်းကုန်သွားပြီပေါ့တန်းကုန်သွားပြီအဲ့ဒါလောက်ပဲလူတွေဟာ
နေကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘလောက်ပဲရှာထားလို့ချီတက်အောင်ချမ်းသာထားเสียမရှိတော့အောင်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်မျက်စိလေးနှလုံးမှိတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာမှမပိုင်ဆိုင်တော့သိကြတယ်မပိုင်ဆိုင်ုံနဲ့မကဘူးသူ့အိမ်မောမှာတောင်ကြာရှည်မထားတော့တန်ဝေကယူเสียကိုပြောပြတာနော်သူဘလောက်ပိုင်ဆိုင်ဘလောက်ပဲအာနာရှိဘလောက်ပဲယာရုကြီးမျက်စိနှလုံးမှိတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီလို့သာမှတ်ပဲအဲ့တော့မဆုံးရှုံးတဲ့အရာကဘာတော့ဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဒါကတော့အာကိုရမှာသိချကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘာတွေတုံးဆိုတော့ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဒါနဆိုတာအကုန်ကြအများကြီးလှူနိုင်တတ်နိုင်တာပတ်စံချမ်းသာမှလှူနိုင်တာသို့တော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ချင်လို့မရဘူးလားဆိုရတယ်နေ့စဉ်ဆုံးလေးတစ်စုံလောင်းနဲ့ဒါနကောင်းမှုဖြစ်တယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တိုက်ရင်ဒါနကောင်းမှုဖြစ်တယ်ကိုစားတဲ့တည်းကတလုံးတစ်စုံခွဲပြီးတော့လှူတာကျွေးတာမွေးတာဒါနကောင်းမှုဖြစ်တယ်မုံမြတ်တဲ့စိတ်စေတနာထားဖို့သာလဲအရေးကြီးတယ်ဒါနကောင်းမှုကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထီအောင်ဟောထားတော့ဆိုရင်ကိုစားလို့ပြီးလို့အိုးခွက်ပကံဆေးကြောတဲ့ရေလေးမှကတ်နေတဲ့ထဝင်းလုံးဟင်းလုံးလေးတွေတောင်တရဝါလေးတွေစားကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွန်ပြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတော့ထားအလကားပြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစွန့်လိုက်တဲ့အစားအစာလေးတွေကိုတရဝါလေးတွေစားကြပါစေဆိုရင်ဒီစိတ်စေတနာလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်စေတနာရဲ့တုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးကိုရရှိခံစားရတယ်လို့ဒီလိုပြောနော်အဲ့ဒါတော့သေးဖွဲတဲ့ဌာနကစပြီးအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်တရိษံတကောင်ကိုအစာကျွေးလို့ရှိရင်အစာပေါင်း100ကိုယ်မှတုံ့ပြန်တဲ့အကျိုးရဒီလိုဆိုတဲ့တရိษံဆိုရင်လည်းကိုကအိမ်မှာမွေးထားလို့ဟော်မောကိုက်ဖို့ရတဲ့ခွေးကျွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့နွားကျွေးတာမျိုးဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးညီသည့်တရိษံမဆိုအကျဉ်းတရားနဲ့ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဌာနစာပေါင်း100ဆိုတာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအစာပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစတရားမများလုံးဘူးလားလို့မေးကောင်းမေးလေတရက်စီလေးတစ်စီးစိုက်ကြည့်ပါလားကိုစိုက်တာတစ်စီးပဲအဲ့ဒီတရက်စီကပေါက်တဲ့အပင်တစ်ပင်ကတီးလိုက်တဲ့တရက်တီးကြတော့အဲ့ဒီလိုတရက်တီးပေါင်းများစွာရဒါနကောင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲမျိုးစေ့တစ်ပင်စိုက်တာနဲ့အလားတရံတူတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပြလို့ရတယ်နော်ကိုစိုက်လိုက်တဲ့အသီးကိုတော့ပြန်မရတော့ဘူးအစေကပုတ်သွားပြီအပင်ပေါက်ပြီးရင်ပုတ်သွားတာအဲ့တော့ဒီပင်ကတီးလိုက်တဲ့အသီးတွေကြများစွာထို့တူပဲဒါနကောင်းမှုလုပ်တာဆွန်းလေးတစ်စုံလွန်လိုက်အောင်အဲ့ဒီလောင်းလိုက်တဲ့ဆွန်းလေးကဆွန်းအစွန်းပေါင်း100မကကိုယ့်ကိုတုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးရတယ်သို့သောစေရနာထက်သန်မှုကအရေးကြီးတယ်ဒါနကောင်းမှုလုံတိုင်းတက္ကိသံဒါနံဒေတိတလေးတစားလှူတယ်စိတ်တိကတ္တဝါဒါနံဒေတိပူဇော်လို့တဲ့စိတ်ချီးမြှောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ကျွေးမွေးတယ်သဟထဒါနံဒေတိကိုယ်တိုင်လက်နဲ့လှူဒန်းတယ်အာဂမနဒိဋ္ဌိကိုလှူတဲ့အလှူဟာတုံ့ပြန်လာမှသေချာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လှူတယ်ဆိုဒီအလှူကပိုအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်ထားတတ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဟောသီလဆိုတာကြတော့အကုန်ကြတပြားမှမရှိဘူးသူများတဲ့တတ်ခြင်းမှရှောင်မယ်သူများဥစ္စာမတရားယူခြင်းမှရှောင်မယ်သူတော်ဘာသားမယားပြစ်မှားကျွလွန်ခြင်းမှရှောင်မယ်လိမ့်လိလက်ပြားပြီးသူတော်ဘာဒုက္ခရောက်အောင်ပြောဆိုခြင်းမှရှောင်တယ်မူရစေဝါရှောင်အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းမှု4ရက်ကကြီးမားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးဖြစ်လာဘယ်လိုကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးပေးတဲ့အခါဘယ်လိုကြီးမားတော့ဆိုအခုခေတ်လူတွေထဲမှာတွေးကြတယ်မဟုတ်လားအသက်ရှည်ကြတယ်သက်ရှည်တဲ့ဘိုးဘွားတွေရှိတယ်ယောဂဝေဒနာတွေလည်းမတမတချို့ကင်းတယ်အသက်50 80 90ထိအောင်နေရတယ်အဲ့ဒါပါဏာတိပါဒရှောင်ခဲ့တဲ့ရလရဲ့အကျိုးပဲဖြစ်တယ်လူတွေကအသက်တော်ရှည်ခြင်းကြတယ်သို့တော့အလွယ်တကူသူများကိုညှင်းဆဲတယ်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာတက်တူခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်သူတော်ဘာဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းမပြုတ်ဘူး
ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာနေတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးဟာကိုယ်ပစ္စည်းကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုမပေးရင်ဘယ်သူမှမတရားယူလို့မရဘူးပစ္စည်းခိုင်မြဲတယ်မီးတယ်မပါဘူးရေတယ်မပါဘူးအသိမခံရဘူးနော်အဲ့ဒါလို့အကျိုးတွေရကာမိတုမိစ္ဆာစာရရှောင်လိုက်ရင်ဘဝမှာလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်လူပီပီသားသားဖြစ်တယ်မုဒ္ဒဝါဒရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်မတရားဆွဆွဲခံရတာမျိုးမရှိဘူးသူရမေရိယရှောင်လို့ရှိရင်အုံနောက်ကောင်းတယ်အိုင်ကျူမြင့်တယ်စဉ်းစားဉာဏ်ထက်မြက်တယ်ပညာသင်လို့ရှိရင်အထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဒီလိုအကျိုးတွေကိုရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေမရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာတက်တူတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာခဏခဏပြတ်တယ်အရာထဲမှာလူမုန်းများတယ်နော်မတရားဆွဆွဲမှုခံရတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာအခုခေတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေလေလူမွေးတော့မွေးလာပါရဲ့အုံနောက်ကချက်မပြေဘူးသင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုမျိုးစိတ်ကမမှန်ဘူးဆိုတဲ့ autism တို့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာနော်မွေးတော့လာတယ်လူတော့ဖြစ်လာတယ်တိတ်အသုံးချလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါတွေဟာနောက်ဝိရင်အကြောင်းခံနေရှိတယ်လို့ဒီလိုသိထားအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားအဲ့ဒါမှကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်တယ်အခုမတ္တရာစကားကိုပြောမဲ့ဆန္နမထေဆိုတာဖះနဲ့ဖွားဘက်တော်ဆိုတာတနေ့တည်းမွေးတဲ့လူပေါ့နော်ခုနှစ်တစ်ခုတည်းတလားတည်းတရက်ထဲမှာမွေးကြတယ်ထင်တယ်အဲ့မွေးတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖွားဘက်တော်သို့တော့အဆင့်တန်းချင်းကတားกว่าမြတ်စွာဘုရားကသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့သားဖြစ်လာတယ်သူကသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့အိမ်မှာကျွန်မရဲ့ဝမ်းထဲမှာမွေးပြီးတော့ကျွန်မသားဖြစ်ရတယ်မွေးတဲ့ရက်ကတော့တူတူပဲဘေးရင်ဆရာသွားမွေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဘေးရင်ဆရာအဲ့ဒါသွားပြီးတော့တွက်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆုံးလာပြီနေ့မွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားစာတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်သူလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်မွေးတာဘာလို့ဘုရားမဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စကိုင်းတောင်ရိုးမှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြောနေတယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြောတာတဲ့ဘေးရင်နေငါမယုံဘူးလို့ပြောတယ်အလကားဘေးရင်နေကမှန်တယ်မဟုတ်ဘုရားလောင်းတဲ့နက္ခတ်တူအချိန်တူတပြိုင်နဲ့မွေးတာအာဘောကာယဆံရွှေကံဆိုပြီးတော့ဖွားဘက်တော်9ဦးဆိုပြီးတော့ပြအဲ့ဒီမဲ့လူသားမဟုတ်တာတွေတော့ပါအာဆိုတာအာနန္ဒာသို့မဟုတ်စီးတော့ဆင်ကြီးလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရဘောဆိုတာအာဘောကာယဘောဓိပင်ကိုပြောတာကာဆိုတာကာလုဒ္ဒရာအမတ်အာဘောကာယယဆိုတာယတောထရာဆံဆိုတာအခုမောင်ဆံမြင်းမီဆွဲမောင်ဆံဆံရွှေကံရွှေစွာရွှေအိုးကြီးလေးလိုကံဆိုတာကဏကမြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖွားဘက်တော်တွေလို့စာပေကျမ်းဂန်မှာလို့ဆိုတာအဲ့ဒီပဲဘုရားဖြစ်တာတူတယ်ပဲဘီရင်ဆရာကရက်ချုပ်လုပ်ပြီးတော့ဇာတာဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်တနေ့တစ်ချိန်နဲ့ထွက်လာနော်ထွက်လာမှာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတို့ကဆွမ်းစားရင်စကားဝိုင်းမှာပြောတော့မယုံဘူးလို့ပြောတယ်မယုံဘူးပြောတော့နည်းနည်းဘေးရင်ဝါသနာပါတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးသူကိုရောပရိတ်ကြီးမရဘဲနဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့မယုံဘူးဆိုတာပရိတ်ကြီးလည်းမရဘူးပေါ့ပရိတ်ကြီးမရဘူးလို့ပြောခံရတော့ဘုန်းကြီးလှုပ်ဆမ်းမအောင်ဘာတော့ပရိတ်ကြီးမရဘူးဆိုပရိတ်ကြီးလည်းမပါတယ်လေတဲ့ပူရင်တံဘောရိတံပါရိဆိုဘုရားဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ကံစီးပုကဲမှာဘုရားဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေ့မွေးတိုင်းပဲဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလိုဖြည့်တယ်နော်အဲ့လိုဖြည့်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာပူရင်တန်ကအရေးကြီးတယ်မွေးတဲ့နေ့ကအရေးမကြီးဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ပါရမီပြည့်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခါရပြန်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ဒီရဲ့မွေးတိုင်းထူးချွန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတမိုးကြီးမားဆုံးရေးကြီးဘုံကံပါရမီချင်းကွယ်ကြည့်နေသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့သားနဲ့ကျွန်မသားတနေ့တစ်ချိန်နဲ့မွေးကြတာပဲလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆန္နဆိုတာရဲ့အတိတ်ဘဝကသူဘာတွေလုပ်ခဲ့တာတော့ဆိုတာတစ်စီတစ်စောင်းကြည့်ချင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုလူဖြစ်နေတယ်ဘာတွေလုပ်နေကြလဲကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြည့်တယ်ရနော်
ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာကိုဘဝကိုဘယ်အဆင့်ထိအောင်မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာသင်ခန်းစာယူလို့ရတယ်ပေါ့ဆန္ဒဟာဟိုကဘာပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့လည်းဆုံကောင်းဆုံမိမယ်ဖရာသာသနာနဲ့လည်းဆုံကောင်းဆုံမိမယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေကောရမဘုရားလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေဒါရှေးဘုရားတွေနဲ့လည်းဆုံကောင်းဆုံခဲ့လိမ့်မယ်အခုဘဝမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးဘုရားဝေးတရားဝေးပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာတရားကအလှမ်းကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားသံတရားသံအဆုံးအမတွေနဲ့အလှမ်းကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုအခြေအနေကနေလာရဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့နော်လူဖြစ်တိုင်းဒီလိုမဟုတ်အဲ့တော့ဒီဆန္ဒရဲ့အလောင်းမှာရှေးဘုရားတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ဗျာဒိတ်ခတ်နဲ့ထဲမယ်ပါဝင်တဲ့သိတ္တထဘုရားဆိုတာပွင့်ရဘူးတယ်အဲ့သိတ္တထဘုရားက94ကဘာမှာပွင့်တာအဲ့ဒီသိတ္တထဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူကလူဖြစ်တယ်။တာမန်လူတယောက်ပဲလူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့သူကံကောင်းရင်တော့သူကလည်းတော်တယ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းတော်တယ်ဒီဘာလဲကြွတယ်။ကြွရာကနေလန်ခီးကြွရင်ကနေသိတ္တထမြတ်စွာဘုရားကတစ်ပင်တစ်ပင်ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့သွားပြီးထိုင်မဲ့အမူအရာပြတယ်။သူတစ်ပင်အောင်ထိုင်မဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာသူကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အနိဒာမှာရှိတဲ့သိရွက်တွေအကုန်လုံးသိခက်တွေချိုးသိရွက်တွေစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်ဖို့နော်အေးမြတ်မြတ်တန်တန်ပြန့်ပြန့်ထိုင်နိုင်အောင်လို့သိရွက်တွေကိုခင်းပေးတယ်သိရွက်အခင်းတခင်းကိုခင်းပေးတယ်ဥပမာငပြောပြက်တွေဆိုရင်ငပြောရွက်တွေဒီလိုခင်းမှာပေါ့နော်သိရွက်တွေကိုကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါဖះကလည်းသူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့တစ်ပင်အောင်မှာထိုင်တဲ့အခါမှာအနိဒာရှိတဲ့ပန်းမင်တွေကတောပန်းတွေနဲ့ခုပြီးတော့သူကဖះကိုပူဇော်တယ်အဲ့ဒီတည်ငါတခဏလေးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူ့စိတ်ချီနူးမှုရပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေယဝိဆလုပ်ပြီးလှူဒန်းလိုက်တာကြည့်သူတပြားမှကုန်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖြစ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့သူလဲသူလန်းသူသွားတာသူကသူထိုင်လိုက်မယ်ငါလဲငါလန်းငါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကုသိုလ်ရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူစိတ်ကဒါသူတော်သူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပဲဆိုပြီးတော့တပင်အောင်မှထိုင်မယ်ဆိုရင်ဆူညောင်းခလုတ်တွေတန်ရှင်းတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ထိုင်စရာနေရာလေးတစ်ခုကိုအလင်းမြန်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးလိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားလည်းချမ်းသာစွာထိုင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာပန်းနဲ့လည်းပူဇော်ပြီးတော့ချင်းညိုသရာပွားခဲ့ဖူးတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာသူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဒါလောက်လေးပဲရှိတယ်။နောက်အခုဒီကနေ့ကုသိုလ်ရှင်တို့ဆွမ်းစားကြောင်းကြီးလှလှပပတင်းတော့တင်းနဲ့ဆောက်ထူတာမဟုတ်ဘူး။တာမန်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုလုပ်တာနော်။အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။သာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်။လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ94ကဘာမှသူလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဒီကုသိုလ်အရှိန်လေးနဲ့သူဟာကောင်းရာသူတိကိုရောက်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာလူတွေကိုအလွန်တရားတွေကိုအလွန်ပြည့်ရပြုတ်ထက်တယ်ပေါ့နော်ဆောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်စေတတ်တယ်ကံကြမ္မာတွေကိလေသာတွေဆိုတာလူရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရတယ်အတ္တမဆန်းကျဲတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ကံအားလျော်စွာထိုးထိုးဘဝရောက်သွားပြီခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကသုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မေရမယာတို့ရဲ့တာယရဏဖြစ်မွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ကျော်မတူရဲ့သားဖြစ်သူ့ကိုမွေးတာပဲဆန္ဒလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒါသူ့ဇလန်လေးပဲနော်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းခုနတိပြအခင်းလေးခင်းပြီးတော့လှူခဲ့တယ်ပန်းလေးနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်ဒါလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူ့ဘဝဟာစပြီးတော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းတဲ့ကစားပေါ်ကစားဘက်ခိုင်းပေါ်ခိုင်းဘက်လှုပ်ဖို့ခိုင်းဘက်ပေါ့နော်ဖះလောင်းခိုင်းတာတွေလှုပ်ပေးရတယ်သူက
ခစားပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းနဲ့တက်တူရွယ်တူဆိုတဲ့အခါကျတော့ခိုင်းကြရှိလေသူခိုင်းတာများတော့ရင်းနှီးကြရင်းနှီးတယ်ဘုရားလောင်းစီးတဲ့မြင်းကိုသူကဆောင်းရှောက်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကဏိကမြင်းကြီးကိုသူကကျွေးရတယ်မွေးရတယ်ရေချိုးပေးရတယ်ဘုရားလောင်းကဥယျာဉ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကမြင်းကိုကပေးရတယ်ဟောဒီအလုပ်တွေသူလုပ်ရတယ်အဲ့တော့မြင်းမိဆွဲမောင်ဆန်ဆိုတာဗမာလူတွေကမြင်းမိဆွဲမောင်ဆန်ဆိုတာပကြီးဆရာတွေကတော့မြင်းရဲ့အမီးကိုနောက်ကနေဆွဲလိုက်တာမြင်းခန္ဓာနဲ့သေမှာပေါ့အမှန်ကတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမြင်းပေါ်တက်ထိုင်ပြီးတော့မြင်းရဲ့အမီးကခတ်တဲ့အခါမှာရှေ့ကဒီဖျားလောင်းကိုမထိအောင်လို့သူကမြင်းအမီးကိုအပေါ်စီးရင်ကင်ထားတာကိုပြောတာစဉ်းစားကြည့်လေကမြင်းမိဆွဲပြီးသူလိုက်ကြတော့ထွက်တာမြင်းမိဆွဲသို့တော့မြင်းမိဆွဲမောင်ဆန်ဆိုတာအပေါ်ထိုင်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့မြင်းမိကိုကင်လိုက်တဲ့လူဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးယူအောင်သို့တော့လဲပကြီးဆရာတွေကောင်းမှုကြောင့်မြင်းမိကြီးဆွဲပြီးတော့နောက်ကနေတန်လန်းကြီးလိုက်ရလို့ရှင်မြင်းကန္နာနဲ့လမ်းမှာပြုတ်ကြရင်မှသေးချတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့ရမှာတော့သဘာဝတရားနဲ့လည်းဆန့်ကျင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်မြင်းကိုပြင်ပေးရတယ်မြင်းတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတယ်အကုန်လုံးမြင်းရဲ့ဝေယဝိဆာဆောင်ရွက်ရတယ်ရသော်ဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့နေ့ကြတော့သူကဘုရားလောင်းရဲ့ခြေရင်းသားမှာအိတ်တာစောင့်ပြီးအိတ်တာညတကောင်ထားတဲ့အခါတူတူလူမသိသူမသိတိတ်တိတ်တောထွက်မှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနှိုးပြီးတော့မြင်းကိုပြင်ခိုင်းလိုက်တာညတကောင်ကျော်လေးမှာသူနဲ့အတူမြင်းစီးပြီးထွက်သွားအဲ့ဒါနောက်ကမြင်းမိတာဆွဲလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခအဲ့တော့နှစ်ယောက်သားဘုရားလောင်းကရှေ့ကစီးတယ်သူကနောက်ကစီးပြီးမြင်းမိကိုထိန်းထားတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့သွားကြတောထွက်သွားတာဒါဘုရားဝင်ကြောင်းလေးကဒီလိုသူနဲ့တူတူတောထွက်သွားတောထွက်သွားပြီးတော့အနော်မတောင်ကန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကပါလာတဲ့တန်လျက်တာနဲ့ခေါင်းဆံပင်ကိုရိပ်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆံပင်ရိပ်ဖြတ်လိုက်တာဟာခုခေတ်လူတွေလက်နှစ်သက်လောက်အတိုင်းတာဘူကေထားတဲ့ဆံပင်လောက်တော့ရှိတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရှေးတုန်းကတော့ဆံတုံးထုံးတာဆံတုံးကစုပ်ပြီးထုံးထားတဲ့အရင်ကနေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆံပင်ကဖိထားတဲ့အတိုင်းဘေးကိုပြေကျမသွားပဲနဲ့ဖိထားတဲ့အတိုင်းပဲကော်နဲ့ကတ်ထားသလိုပုံစံလေးဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းမှာအလောင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဟာဒီနောက်ထပ်ဆပင်ကတီးတဲ့ရှေးမလာတော့ရပ်တန့်ပြီးတော့သွားတသက်တာလုံးဒီဆပင်ကဒီတိုင်းပဲနေအဲ့ဒါကိုပပုဆရာတွေကအပေါ်ကနေပြီးတော့အလုံးကြီးတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စတုံးကြီးလိုဖြစ်သွားပြန်တကယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပပုဆရာတွေကောင်းမှုကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့တော့ဘုရားကစတုံးနဲ့လားလို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကစတုံးနဲ့မဟုတ်သဘောနားလည်ဖို့ရာရှေးတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲတူတူပဲယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်စတုံးထုံးနေမျိုးသားတွေစတုံးထုံးတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့တွေ့တော့ရောင်ကိုနောက်တွဲနဲ့တစောင်းထုံးနေဒါယောက်ျားတွေထုံးပုံပေါ့နော်အဲဒီရှေးခေတ်ကတော့မင်းကြီးမင်းသားမင်းတို့မင်းရုပ်တုတို့တီဘောမင်းရုပ်တုတို့ကြီးပေါ့အပေါ်မှာထုံးထားတာလေအဲ့ဒါလို့ထုံးထားတဲ့အခြေကနေပြီးတန်လျက်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီသပင်ကရှိနေတာဖိထားတဲ့အတိုင်းလေးရှိနေနော်ဖိထားတဲ့ခေါင်းပြောင်ရိပ်ထားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးသပင်ဖုံးနေတဲ့ပုံစံလေးအဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုကိတုမာလာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့သပင်ကရောင်ကြီးကဖိတ်ဖိတ်ကလေးတောက်နေတယ်စတုံးအရင်ကဖြတ်တော့စုနေတဲ့အချွန်သေးသေးလေးကအယောင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ကေတုမာလာရောင်လျံဆိုပြီးထည့်လို့တော့စတုံးကြီးလိုဖြစ်သွားအမှန်ကတော့အယောင်ထည့်တာကကြီးသွားတော့စတုံးဖြစ်တယ်မှန်အယောင်ပဲစတုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရသော်ဘုရားကိုအဲ့ဒီခေတ်မှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကတုံးလို့ပဲခေါ်တာပဲလေစတုံးမရှိဘူးကတုံးပဲဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာလက်နှစ်သစ်ထီအောင်သပင်အရှိထားလို့ရတီဟိုဟာဘုန်းကြီးတွေတော့သပင်အရှိထားတယ်ဗမာဘုရားတော့ထားပါအောင်ရှားတာနဲ့ရိပ်ပြကြ
တပတ်တစ်ခါရိတ်တယ်ဗမာပြည်ကညာတပတ်တစ်ခါရိတ်ကြသူက2 လထားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်လက်နှစ်သက်အရှိထားတယ်ဝိနည်းကျမ်းမှာ2 လဒွေမာတိကံဝါဒွိဝင်ကုလံ2 လထားနိုင်တယ်ဆိုရင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့2 လပြည့်တာ2 လအတွင်းမှာပဲသူကလက်နှစ်သက်တယ်ကြော်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လက်နှစ်သက်နဲ့ဖြတ်ရမယ်သူတို့ကြမတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့2 လနဲ့လက်သက်ကိုက်ချင်ကိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှိကလက်နှစ်သက်တယ်လည်းမပို့ရဘူးအချိန်ကလည်းပဲ2 လတည်းမပို့ရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်2 လတစ်ခါရိတ်ခိုင်းတယ်ဒါကဘုန်းကြီးတွေအတွက်ဝိနည်းစိကံအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောင်းတော်သဘင်တီလိုဖြတ်ပြီးတော့6 နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစိရိယကျင့်တောထွက်ခဏီမှာဆန္ဒနဲ့ကန္တကမြင်းကိုမင်းတို့ပြန်ကြနှုတ်ဖို့ဆိုရင်ငါပဲသွားမှမသိတော့အိမ်ကလူကြီးတွေပိုစိတ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်မင်းတို့ငါနဲ့လိုက်လို့မရဘူးပြန်ဆိုတော့ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကန္တကမင်းကြီးကမြင်းကြီးကတရိษံဆိုတာလူကိုခင်တဲ့နေရာမှာလူသားချင်းနဲ့ပိုခင်တတ်တယ်နော်ခွေးတွေရဲ့ဝတ္ထုတော့ရှိတာပေါ့နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုရင်ဘော်ဘီဆိုတဲ့ခွေးကြီးကသူ့သခင်တည်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီသူ့သခင်မြုပ်တဲ့နေရာကနေပြီးတခြားထွက်မသွားလို့သူလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတည်သွားတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကန္တကမြင်းဟာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘုရားလောင်းကသူတို့ပြန်လွတ်တဲ့အခါမှာခြေကွဲဝမ်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာတင်သူကဆုံးသွားတယ်နော်မတောင်ကမ်းမှာတည်းဆုံးသွားတယ်နော်မတောင်ကမ်းမှာပဲမြင်းကြီးကတည်ဆုံးသွားအဲ့ဒီမှာမောင်ဆန်းတယောက်တည်းပဲဘုရားလောင်းရဲ့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေမြင်းပေါ်မှာဆင်ထားတဲ့တစားတွေတည်ပြီးတော့ကုန်းကြောင်းပြန်သွားတယ်သူတိုက်ပြည်ကိုကုန်းကြောင်းပြန်သွားအဲ့ဒီမောင်ဆန်းနော်မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးကပိလဝတ်ပြည်ကိုပြန်ကြွလာတယ်6 နှစ်တရားအထုတ်ပြီးတော့9 နှစ်မြောက်မှာသုတ္တရဏမင်းကြီးကပင့်လို့နေပြည်တော်ကိုပထမဆုံးအချိန်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာညာတိတမဂမလို့ခေါ်တယ်ဆွေတော်မျိုးတွေနဲ့ဆုံစည်းတဲ့ပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားတကူပြားတွေဟာပြတော့အလုံးကဘုရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုချီနူးတွေ့ရတဲ့အခါချီနူးဝမ်းသာတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ကြတယ်အဲ့ဝင်တဲ့ထဲမှာသူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတန်ရောစင်နဲ့သာသနာပေါင်းဝင်သွားတယ်သူလည်းတန်ရောစင်နဲ့ဝင်တာချီညိုလုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ရောစင်နဲ့ဝင်သွားပြီးတော့သူဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဝင်ပြီးတော့သူ့မှာဘယ်လိုအယူဆတစ်ခုခေါင်းထဲမှာရောက်လာလဲဆိုရင်အမကံဗုဒ္ဓောနော်အမကံဗုဒ္ဓောအမကံဓမ္မောအမကံအယပုတ္တေနအဘိသမိတောဓမ္မောဆိုပြီးသူကယဟန်တန်ဃာတွေကိုမတည့်ဘူးသူသာသနာပေါင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအနိဗ္ဗာန်မှာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခတာဝကဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒုတိယအခတာဝကဆိုတဲ့ဒီရှင်မောက္ကလန်တို့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေတို့ဆိုတာအများကြီးပဲအဆင့်တန်းတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ဒုတိယအဆင့်ကရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီနောက်ပြီးရင်ရှင်မောက္ကလန်အဲ့ဒီနောက်မှာယဟန်တွေသူ့အဆင့်နဲ့သူယာဓုတွေကရထားပြီးနေကြအဲ့ဒီဟာကိုသူကလုံးဝမကျေနပ်ဘူးလူတွေးတာပေါ့နော်လူတွေးတာဘလို့တွေးတော့ဆိုတောထွက်တုံးကငါနဲ့ငါရဲ့အရှင်သား2 ယောက်တည်းထွက်တာတို့ညာကြီးတောထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတော့ငါလိုက်ပို့ရတာဟောဒီလိုတွေးမှာပေါ့ကိုကိလေလူတွေးတာပဲနော်ငါလိုက်ပို့ရတာအမလီခုမှလာပြီးတော့လူစွာလုံနေကြတယ်သာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလန်နဲ့သူတို့ကဘုရားနာကပ်ပြီးတော့လူစွာလုံနေကြတယ်ဆိုမကျေနပ်ဘူးတန်ဃာတွေကိုဘယ်သူမှမကျေနပ်ဘူးပင်စဝဂီတွေလည်းရန်လုပ်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကုန်ရန်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဘုရားနဲ့တရားကိုပဲသူကချီးညိုတယ်တန်ဃာကိုမချီးညိုဘူးသူပြောပုံလေးကြည့်အမကံဗုဒ္ဓောဘုရားကဒုဘုရားအမကံဓမ္မောဒုဘုရားငါတို့ရဲ့ဘုရားသိတာမို့ငါတို့တရားငါတို့ပိုင်တာမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်အမကံအယပုတ္တေနဓမ္မောဘိသမိတောငါရဲ့အရှင်သခင်သား
သိတဲ့တရားခုမှလာပြီးတော့လူစွာလုံနေကြတယ်ဆိုအရေးကိုမဆိုင်ဘူးသူကယိုသိမပေးဘူးဘုရားနဲ့တရားလွင်ကျန်တာတွေကောင်းတဲ့ထဲဘူးမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ပြီးတော့အချိန်ချင်းပြောတယ်ဆန္ဒအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးကိုယ်ရကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားရတယ်မရဘူးသူကနော်မရဘူးငယ်ငယ်တုန်းကသာပြောလို့ရကောင်းရမယ်တက်တူရွယ်သူဆိုပြောမရဘူးခေါင်းမာတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအသက်80ရှိတော့သူလည်းအသက်80ပြောလို့မရဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးမှမတည့်ဘူးသူကအဲ့လိုနေလာတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့မှဖက်မလို့ပြောလို့ဆိုလို့ခက်နောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာနေကြတော့သန္နယဟန်ကိုဗြဟ္မထံတန်ဃာတွေကဗြဟ္မဒန္တမြင့်မြတ်သောဓမ္မပေးလိုက်ကြသူဒီလိုဓမ္မပေးမှသူဟာအတိတရားရပြီးတရားဥတရားမြတ်ရလိမ့်မယ်ငါတက်တော်တရားရှိနေတဲ့ချိန်မှာသူ့မာနကိုချိုးလို့မရဘူးသူ့မာနကိုချိုးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီမာနကိုဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်ဗြဟ္မထံပေးလို့ဆိုရှင်အနန္ဒာကိုမှားတယ်ရှင်အနန္ဒာကအရှင်ဘုရားဗြဟ္မထံဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုအေးဆန္ဒလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပါစေပြောချင်အောင်ပြောပါစေသူ့ကိုဖက်လုပ်ပြီးစကားမပြောကြနဲ့မဆုံးမကြနဲ့ကျင်ထားလိုက်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဓမ္မပေးတာရသော်ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာငကိုကမှဖះမရှိတော့အားငယ်နေရတဲ့ထင်မယ်ရှင်အနန္ဒာကသွားပြီးတော့ဆန္ဒကိုဥဆန္ဒကိုရောကိုမြတ်စွာဘုရားကပြင်ပထံပေးထားခဲ့တယ်ရှင်ဘုရားလှုပ်ချင်တာလှုပ်အင်္ဂါတွေကဘာမှမပြောကြနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကမှားသွားတယ်ဆိုငကိုကမှဖះပြိဋိဘံဆံလို့အားငယ်နေရတဲ့ခြားထဲမှာပြင်ပထံပေးခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူဟာမူးမဲ့ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်စိတ်တေတာအညစ်ပြီးတော့မူးလေသွားအေးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှသူဟာပြန်လဲတောင်းပန်ပြီးရှင်အနန္ဒာစီကတရားဓမ္မတောင်းဆိုတဲ့အခါရှင်အနန္ဒာကနေဖြောင်းပြပြီးတရားလေးပါလေးဟောပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကယဟန္တာဖြစ်နော်ဘဝဆိုတာလူရဲ့မာနဆိုတာချိုးဖို့ရတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်းသူ့မာနနဲ့သူအဲ့လိုနေတက်80ပြည့်မှဗြဟ္မဏံပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးတုန်လုံးခြောက်ခြားပြီးတော့မှပြန်နေပြီးသူ့စိတ်ကိုသူပြင်တဲ့အခါမှာသူကယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှသူကအမှတ်တရစကားကိုသူပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှတ်တရစကားကိုသူဘာပြောတော့သူပြောတဲ့အမှတ်တရစကားကသုတ်တဝါနဓမ္မံမဟာတောမဟာရတံသဗ္ဗညုတင်ညာနာဝရေနထေတိတံဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဓမ္မခတ်သိမ်းကိုသိတော်မူတဲ့မြတ်ဖရာဟောကြားခဲ့တဲ့အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်တော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အရာသာရှိတဲ့တရားဓမ္မကိုသူနာယူလိုက်ရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကတရားဓမ္မကိုနာလူနိုင်ရသုတ်တော်ဝါနဓမ္မံမဟာတောမြတ်စွာဘုရားဟာအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ခုံတွေရှိတယ်မဟာရတံမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဓမ္မရဲ့အရာသာဟာလည်းပဲတန်မြတ်ဥက္ကလွတ်စေနိုင်လောက်ထူးမြတ်တဲ့အရာသာရှိတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုသူကြားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့မက္ခံပฏิပစ္စေအမတ္တပတ္တိယဘယ်တော့မှမတည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိဖို့ရအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုသူဟာမက္ကင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗြဟ္မထံချခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတန်ဝေကရပြီးရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်စီကလမ်းစဉ်တရားအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လိုက်တာယောဂခေမတ္တယောသောယောဂခေမတ္တပဋ္ဌတ္တကောဝိတောမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြတ်သားပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းသူဟာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာ
အတွေ့အတာတွေအားလုံးကိုကင်းပြတ်သွားစေတဲ့လမ်းကြောင်းအရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဖြစ်ပါပေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကုံကိုအာယုပြုပြီးဒီအမှတ်တရစကားကိုပြောတာနော်ဘုရားဟောတဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနာပြီးတော့သူဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုကျင့်သုံးခဲ့တာပါလို့သူဆိုတာနော်အဲ့ဒါလို့အမှတ်တရစကားပြောပြီးသူဟာယန္တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိကြောင်းကြော်ညာပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှင်သာနာမထေရမတ်တရားစကားအဖြစ်မိန့်ကြားပြောဆိုခဲ့တယ်မှတ်သားနာယူကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒုတိယ80မြောက်မတ်တရားစကားကိုပြောတဲ့မထေရကတော့ပုံနာမထေလို့ခေါ်တယ်ပုံနာမထေရအဲ့ဒီပုံနာမထေရဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားလေးကိုမနာယူမီသူ့ရဲ့ဘဝစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်သူဟာသူလည်းပဲဘဝတစ်ခုစပြုတဲ့အခါမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ပဲစခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တာမန်တယောက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမကိုရပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့62ကဘာမှာဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကလူဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓတုံညလို့ဖယားမပွင့်တဲ့ကဘာတွေကမြောင်များစွာရှိတယ်ဖယားမပွင့်တဲ့ကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကြဝဠာမင်းတို့သူတော်သူမြတ်တွေတို့ယသိသူတော်စင်တွေတို့ကနေပြီးတော့လူတွေရဲ့ဒါနသီလကျင့်နည်းကျင့်ကြံနည်းတွေကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖယားမပွင့်ခင်ခေတ်မှာသစ္စာလေးပါးကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသို့တော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဟောပြောတဲ့ဒါနသီလစားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာကောင်းရတဲ့ဂတိဘုံကိုရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတုံညကဘာမှာသူဟာပြမနာမျိုးမှာလူဖြစ်တယ်လူဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာရသိဝုတ်ပြီးတော့ဟိမန္တာတောင်တန်းမှာနေထိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုဟိမန္တာတောင်တန်းမှာနေရင်ရသော်ဘုရားမပွင့်တဲ့ကဘာမှာယသိသူတော်စင်တွေရှိတတ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုနေရင်ကတော့တရက်တော့သူနေတဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းရဲ့သူ့ရဲ့မိုးကျောင်းလေးရဲ့အနီးနားတောင်ချိုင်ဝမ်းကြီးတစ်ခုမှာအလင်းအောင်တန်းကြီးတွေပေါ်နေတယ်။ရာကြီးမင်းကြီးမှာအလင်းတန်းကြီးတွေကပေါ်လာတော့ထူးဆန်းလိုက်တာဒီအလင်းကြီးတွေကဘာဖြစ်လို့ပေါ်တာလဲလို့သူအဲ့ဒီအလင်းပေါ်တဲ့နေရာကိုဆင်းကြည့်တဲ့အခါပိစိကဗုဒ္ဓတဆူဟာယောဂဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်အောက်ခြိုင်ဝမ်းထဲမှာပြိဋိဘံဆန်သွားပြိဋိဘံဆန်နေတာကိုသူတွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာသူကကြီးညိုသရာတွေဖြစ်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဆိုရင်နန္ဒထင်းနေရှာတောထဲမှာနတ်တပင်တွေကအလိုလျောက်ရှိတာနော်ခုမှလူတွေကယူပြီးတော့စိုက်ကြပြိုးကြလောက်တာစန္ဒကူပင်ဆိုတော့တောထဲမှာပေါက်ထားသူအဲ့ဒီပင်တွေကိုယူပြီးအဲ့ဒီအကိုင်းကြောက်တွေနဲ့စန္ဒကူထင်းနေရှာပြီးတော့စန္ဒကူနန္ဒထင်းနေနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရုပ်ကလပ်ကိုမိပူဇော်တယ်နန္ဒရည်တွေဆွဖြန်းပြီးတော့ဒီမိပူဇော်တာကိုညှိမ့်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသူလုပ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်သူလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီလို့ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့အလောင်းကိုမိသိဉ္ဇိုပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုမိသိဉ္ဇိုပြီးနန္ဒဖြန်းတဲ့ပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတောဆောင်နတ်တူကနေသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်အေးကောင်းလိုက်တာသူတော်ကောင်းတင်လို့တာမှန်တယ်အခုလို့ပူဇော်လိုက်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ရဲ့အလောင်းကိုခုလို့ပူဇော်တာဟာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုမင်းရလိုက်ပြီးသင်ရလိုက်ပြီးဒါကြောင့်မို့နောက်ဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်လာမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပုံနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လဲလူဘဝရရှိလာဖို့ရှိတယ်လို့နတ်သားကသူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုဖြ
ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြိုတင်ပြီးတော့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တယ်နော်သင်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပုံနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားလာလိမ့်မယ်လို့နတ်ကြီးကအဲ့လိုပြောသွားတယ်အဲ့လိုပြောသွားပြီသူဟာကောင်းရသူဂတိပုံတွေရောက်တယ်နော်ကောင်းရသူဂတိပုံတွေရောက်ပြီနောက်ဆုံးမှာ62ကဘာကြော်ဖြတ်လာပြီးတော့ဒီဗဒ္ဒကဘာမှာကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်လူပဲမှာလာဖြစ်တော့ဆိုသူနာပရန္တတိုင်းသူနာပရန္တတိုင်းကဒီသုပ္ပါရကသေမောစိတ်မှာသေမောစိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့မြို့မှာရွာကြီးမှာလူလာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူနာပရန္တသုပ္ပါရကဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုံပေဘက်မှာလို့မြေပုံတွေမှာဒီလိုဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကဘုံပေတွေမှာဘုံပေဘက်မှာရှိတယ်မြန်မာရာဇဝင်နေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူနာပရန္တတိုင်းဆိုတာအေယာဝတီမြစ်ရဲ့နောက်ဖက်အခုပြောတဲ့စကုတို့စလင်းတို့လေခိုင်းကျောင်းတော်ရာတို့ပြောချတယ်နော်လေခိုင်းကျောင်းတော်ရာအဲ့တော့ရေပုံရာအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်နိုင်ွယ်ရှိတာတော့ဗမာပြည်တော့မဟုတ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါစဉ်းစားချိပုံလေနော်သမိုင်းကတော့ဆွဲယူကြတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့တော့သူနာပရန္တတိုင်းလို့မြန်မာပြည်ကလည်းပဲမှဲ့တယ်နာမည်တွေရှိတယ်တမတိပါတို့သူနာပရန္တတို့မှဲ့သို့သောစာပေရကြည့်မယ်ပိဋကစာပေမှာလည်းပါသည့်အတွက်ကြောင့်စာပေရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုံပေဘက်ကသုပ္ပါရကသေမောစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူနာပရန္တတိုင်းဆိုတာမစ္စည်းမဒေသနဲ့ဝေးအိန္ဒိယနိုင်ငံပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဂယာပတ်ဝန်းကျင်လေးဟိုဘက်တာဝတိတို့အဲ့ဒီအဝန်းဝိုင်းလေးတစ်ခုမစ္စည်းမဒေသလို့ခေါ်တယ်ဖះကလည်းကြွတာအဲ့ဒီအဝန်းဝိုင်းလေးပဲကြာဟောတဲ့တရားတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟောတာတခြားသိပြီးတော့ကြွတာဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားမှတ်သားထားတာမရှိဘူးမကြွဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကြွတယ်လို့လည်းအထောက်ထားပြောစရာမရှိဘူးအများအားဖြင့်တော့ဟောတဲ့တရားတွေဟာအဲ့ဒီမစ္စည်းမဒေသလေးတဝိုက်ပဲဟောတာနော်ဘုရားကရာပဲကြွလာလိုက်ရာဇဂျိုကနေဝေသာလီကနေမန္လကနေတခါတာဝတိကနေကပိလောအဲ့ဒီကနေလှက်ပတ်ပြီးတခါပြန်ဒီလမ်းကြောင်းလေးတိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားလှက်ပတ်ပြီးတော့တရားဟောတာအဲ့ဒီလိုသူနာပရန္တတို့အဝန္တိတိုင်းတို့ဆိုတာဘုံပေဘက်မှာအလွန်လမ်းกว่าဝေးกว่าခဏလေးပဲရောက်ဖို့တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တော့ရောက်ဖို့အဲ့ဒီမှာဝေးကြီးပဲနော်အဲ့ဒီသူနာပရန္တတိုင်းမှာသူကလူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေးတုန်းကတော့ကုံတယ်တွေဆိုတော့သွားရင်လာရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖူးတွေ့တဲ့အခါချီညိုတရာဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခါမှာရှင်ပုံနာလို့ခေါ်တယ်ပုံနာဆိုတာသာသနာမှာ2ပါးရှိတယ်တောင်းကပိလိဝမျိုးသားပုံနာဆိုတာတော့အညာတိကွန်းတင်ညဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတရားသိတဲ့တရားဥသိတဲ့ရှင်ကွန်းတင်ညရဲ့တူအရင်ပုံနာဆိုတာတစ်ပါးရှိသူကဓမ္မဂတိကအဟောပြောကောင်းအခုဒီရှင်ပုံနာဆိုတာတော့သူနာပရန္တတိုင်းသားသူကလည်းသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုလို့ယန္တရားအထုတ်တနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုတရားလေးတစ်ပုဒ်ချင်းချင်းဟောပေးပါတဲ့ဆုံးမဩဝါဒလေးပေးပါအရှင်ဘုရားစီကဆုံးမဩဝါဒနာယူပြီးလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဟာကြိုးကြိုးစားစားသက်စွန့်ကြိုးပမ်းတရားအထုတ်ပါမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားအတူလေးဟောပေးအဲ့ဒါကိုပုံနောဝါဒတုတ်ဆိုပြီးတော့တီးတန့်ဟောထားတာရှိဒီမှာအတူချုပ်လေးတော့ပြောပြနော်ပုံနောဝါဒတုတ်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဟောကြပါတယ်ထိုဓမ္မဂရိကတွေလည်းဟောကြမှာပဲနော်အဲ့ဒီမှာအတူချုပ်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားက
မျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အစင်းအတန်အနတ်အရသာအထိအတွေ့ကြံတွေးအာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသူ့ကိုဩဝါဒအကျင့်လေးပေးတယ်တော့အကျင့်လေးကဘာလို့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မြင်သိစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အဆင့်အာယုန်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အဆင့်အာယုန်နားနဲ့ကြားရပြီးတော့သောတာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အတန်အာယုန်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရပြီးတော့ကျင့်တတ်စရာကောင်းခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အနတ်အာယုလျှာနဲ့လျက်ပြီးတော့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သိရတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာသာအာယုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးကျင့်တတ်နှစ်သက်စရာကောင်းပြီးကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သိရတဲ့အထိတွေ့အာယုနဲ့စိတ်ကူးကြံစီပြီးသိရတဲ့အာယုတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်စိကမြင်ပြီးတော့ကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့အဆင့်အာယုန်တွေရှိတာလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အဆင့်အာယုန်နော်အတန်မှလည်းပဲနားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်အနံ့ကလည်းမွေးကြိုင်ပြီးတော့နမ်းရှုစရာကောင်းတဲ့အနံ့အရသာကလည်းပဲစားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အရသာရှိတယ်အရသာရောခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထိတွေ့ခြင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုန်စိတ်ကူးလို့ရှိရင်လည်းကျင့်တတ်ပြီးတော့အတွေးထဲမှာပျော်မွေးနေလောက်တဲ့အတွေးအာယုံအဲ့ဒီအာယုံနေလောကမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုကျင့်တတ်တယ်နှစ်သက်တယ်လူချင်းတယ်တတ်မဲ့တယ်ဆိုတာနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်တာပဲနန္ဒီဒုက္ခတမူလံလူချင်းတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဖြစ်ပြီဆိုရင်မင်းဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာအဲ့ဒါတွေပဲနော်ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်လေမျက်စိကမြင်တဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အစဉ်အာယုံကိုကျင့်တတ်နေမခွဲနိုင်မခွာနိုင်အောင်ဖြစ်တာနန္ဒီအဲ့ဒီနန္ဒီဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီနန္ဒီကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်တဏှာဖြစ်တာလို့ခေါ်နန္ဒီဆိုတဲ့နှစ်သက်ကျင့်တတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်လာတော့မယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်လာတော့မယ်တန်တရားထဲမှာမလွတ်နိုင်လောက်အောင်ဒုက္ခတွေကြုံတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာဖို့အာယု၅ပါးအာယု6ပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုဟာဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျဉ်းအားဖြင့်သူ့ကိုဆုံးမလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆုံးမလိုက်တဲ့အထဲမှာဒါအကယ်၍နှစ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်နှစ်သက်မှုမရှိရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာပဲနှစ်သက်မှုရှိနေရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေမှာပဲနှစ်သက်မှုတဏှာချုပ်ငြိမ်းသွားတာနဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပဲလို့လူရင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစကားလုံးနှလုံးပဲဟောလိုက်တာနန္ဒီဒုက္ခတမူလနန္ဒီនិရောဓဒုက္ခတនិရောဓနော်နှစ်သက်မှုတဏှာရှိနေသမျှဒုက္ခတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နှစ်သက်မှုတဏှာချုပ်ငြိမ်းသွားရင်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးကိုမတွေ့တာဖို့နီလံပေးပြီးဟောလိုက်တယ်ဟောလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲငါအချင်းချုပ်ကလေးဩဝါဒပေးပြီးပြီဒီတရားဟောပြီးလို့ရှိရင်မင်းပဲသွားနေမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သူနာပရန္တတိုင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲနေပါမယ်ဗျာတဲ့အေးသူနာပရန္တတိုင်ကလူတွေကရိုင်းနေဘုရားတရားကိုမချင်ညိုဘူးသင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီသွားလို့ရှိရင်အရိုက်ခံအနှက်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဆဲခံရလိမ့်မယ်ဆိုသူကဘာလျှောက်တုံဆိုရင်ဆဲပါသေးဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆဲရင်တပည့်တော်ကနှလုံးသွင်းမယ်ငါဆဲုံဆဲတာနော်ဆဲုံဆဲတာဒီလူတွေကလက်နဲ့မရိုက်သေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လူကောင်းနေပါရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဟာကျင့်တတ်နေမှာပါကဲဒါဖြင့်သူတို့ကဆဲုံနေမကဘူးလက်ပါလာရင်ရောလက်ပါလာရင်လည်းခဲနဲ့မှမထုသေးတာဆိုပြီးတော့တပည့်တော်သိခံမှာပါခဲနဲ့ထုပြီးဆိုရင်ခဲနဲ့ထုရင်လည်းဘုရားတဲ့ဒုံနဲ့မှမရိုက်သေးတာဆိုပြီးသိခံနေမှာပါကဲဒုံနဲ့ရိုက်ပြီးဆိုရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့ဓာတ်နဲ့မှမခုတ်သေးတာဘုရားဆိုပြီးတပည့်တော်သိခံနေမှာပါကဲဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးဆိုရင်တော့ရောတဲ့
လူကမှအသေးမတတ်သေးတာတော်သေးတာပဲလို့ဆိုပြီးသိခံမှာပါလို့ပြောအသေးတတ်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဆိုအသေးတတ်ပြီဆိုရင်တော့လေတန်တရားဝကြီးကဘဝကြီးကိုညှင်းငွေ့လို့တချို့ဖရာရဲ့တပည့်တာဝကတွေဟာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲလှီးပြီးတော့စူးစိုက်လောက်ကြတာတွေရှိတယ်အခုတော့အဲ့လိုတောင်လုံးเสียမလို့ဘူးခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိရအောင်သူတို့ကကူညီတာလို့တပည့်တော်ကျေးဇူးတင်မှာပါလို့အဆုံးစွန်ထိအောင်နော်သူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းတရားချိသိခံခြင်းတရားကိုထားအဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအေးတာရုတာရုမင်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဆိုရင်သူနာပရန္တတိုင်းနေလို့ရပြီကဲသွားပြီတော့သူနာပရန္တတိုင်းသူဇာတိကိုပြန်သွားပြီးတော့ဟိုမှာတဝါတွင်မှာပဲသူတရားဓမ္မတွေတရားဟောတဲ့အခါအမျိုးသားဥပဒက900အမျိုးသမီးဥပဒက900ဗမာပြည်ကြတော့အဲ့ဒီအချိုးစားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးတရားဝဲတယ်ဆိုအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲများတယ်အမျိုးသားနဲ့ပွဲကြည့်တဲ့နေရာလဲတူတူပဲအမျိုးသမီးတွေပဲများတာပဲနဲ့တူသူကတော့အမျိုးသားလဲ900အမျိုးသမီးလဲ900တဲ့ ratio ကကိုက်တယ်နော်ဘဝပြည်မှာကြတော့တရားဝဲကြကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲများတယ်အဲ့ဒီမှာသူနာပရန္တတိုင်းမှာအမျိုးသမီး900အမျိုးသား900တရားနာကြပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကဖြစ်ခံယူတယ်နောက်သန္တကုသနဲ့ကျောင်းဝါနိစ္စခါမဆိုတဲ့ကုံတယ်ရောမှာသန္တကုကျောင်းနဲ့နန္ဒကျောင်းဆောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်က900နဲ့ဒီသန္တကုကျောင်းကိုအလှခံရေးစက်ချဖို့အတွက်ကောင်းကင်ယံကကြွလာပြီညကိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမကျိန်းဆက်ဘူးကျောင်းသန္တကုကျောင်းကိုလှခံပြီးပြန်သွားအဲ့ဒါကိုပဲမြန်မာပြည်မှာတော့ကျောင်းတော်ရာလို့ပြောတယ်နော်မြန်မာသမိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ပေါ့ကျောင်းတော်ရလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့မရဘူးသမိုင်းကျောင်းကပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်သမိုင်းဆိုတာကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောလို့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့လေခိုင်းကျောင်းတော်ရဆိုအခုဒီပုံနာနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဝါတွင်းမှာပဲသူဟာယန္နာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်အဲ့ဒီပုံနာမထေပဲအဲ့ဒီပုံနာမထေရဲ့အမတ်တရားစကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြဘာပြောလဲဆိုသီလမေဝဣဒအခါပညာဝါပနာဥတ္တမောမနုဿေတုသဒေဝေတုသီလပညာနာတော်ဆရာသူရဲ့အမတ်တရားစကားမှာလောကမှာအကောင်းဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်သီလပဲတဲ့နော်ကိုချင်းသီလဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကိုချင်းသီလဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရေးချင်းအလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်လို့လူတွေလည်းကြည့်တယ်ကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြတယ်မို့လားအရက်ထဲမှာလည်းဒီလူကအကျင့်မကောင်းဘူးစာရိတ္တမကောင်းဘူးဆိုတာသီလပြောတာပဲလေကိုချင်းသီလမကောင်းဘူးဆိုရင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချဒါမို့သီလဟာအကောင်းဆုံးလို့ဘာကြောင့်ပြောရတော့ဆိုသဗ္ဗခုဏနံမူလဘာဝတော်တယ်အရေးချင်းအလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်လို့အရေးချင်းအလုံးကိုထိန်းထားတာသီလပဲထိန်းထားတယ်ဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလဟာရေးကြည့်တယ်လို့ဘဝရလာရင်ကိုချင်းသီလမပြတ်နေထိုင်တတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအလုံးရဲ့ဒီမုတ်ဥသဖွယ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်သီလရှိမှကုသိုလ်တွေအလုံးရတယ်ဥပမာအခုလို့ကျောင်းဆောင်လူတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတရားအထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကျိုးပေါက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကယိုကျပျက်စီးသွားတယ်နော်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာလို့သီလမရှိပြဲနဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာယိုကျပျက်စီးအဲ့တော့သီလနဲ့ခံထားမှကုသိုလ်တွေကလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာမြဲတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သီလမေဝဣဒအခါသီလတွေသာလည်းအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီပဲထိတဲ့ကောင်းတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထွတ်ထိပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာဝါပါဏဥတ္တမောစဉ်းစားဉာဏ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာခွဲခြားသိတာကအစကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တာကအစဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိတာအထိဒီပညာဟာတော့ဒီကုသိုလ်တရားထဲမှာတော့ပညာဟာအထွတ်ထိပ်ပဲရှိတယ်
ကုသိုလ်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကိုပြောပါဆိုရင်ပညာပဲဘာပညာတုံးဆိုဝိပဿနာပညာနော်ဝိပဿနာပညာကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဒါကလှုပ်လို့ရတဲ့ပညာလှုပ်လို့မရဘဲနဲ့ရတဲ့ပညာဆိုရင်အရဟတမေပညာအကောင်းဆုံးရဟတမေဆိုတာကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကျင့်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာတာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆုံးကတော့ပညာအခြေခံအကျဆုံးကသီလဆိုလိုတာကသီလကအခြေခံပညာကအထွတ်ထိပ်နော်ပညာကအထွတ်ထိပ်လူတယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသီလကဖဏတ်ပေါ့သီလကဖဏတ်ပေါ့ဒီပညာကြတော့စိတ်စရုံးကြီးထိုးထားတာပေါ့ဒါပေါ့စိတ်နဲ့ကကြီးပန်ထားတာအဲ့ဒါလို့အထက်ရောအောက်ရောအကောင်းကြီးပဲဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့အဲ့တော့သီလလည်းရှိတယ်ပညာလည်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပညာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရတယ်လဲသီလပညာနာတော်เสียကိုချင်းသီလရှိမှအသိပညာရှိမှအရာရာကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာသီလရှိခြင်းအပြင်ဒုစရိုက်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့အခြေခံကောင်းကြီးတစ်ခုမှအောင်မြင်သွားတယ်ပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်မောဟကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်တာပညာအားနဲ့ပဲရောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရှင်ဘုံနာမထေရကအချင်းချုပ်အနေနဲ့သီလမေဝဣဒဧကံပညာဝါပနဥတ္တမောသီလဟာဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထဲမှာတော့ပညာရှိမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာလူဘုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပညာ2မျိုးဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ခုလိုလောကကြီးရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းအရေးချင်း2ရပ်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အမှတ်တရစကားကိုမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တာမန်လူသားတယောက်ဘဝကနေပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရကနေပြီးအခုလိုအထွတ်ထိပ်ဘဝကိုရောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှအိုခြင်းကင်းရနာခြင်းကင်းရသေခြင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတဲ့သူတော်စင်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့တို့တွေလည်းအမှတ်တရစကားများကိုမှတ်သားနာယူပြီးဒီသူတော်စင်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း